بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر جی حاضر ہو، شاباش. آ کے سلام کرو. جی کیا حال ہے تمہارا؟ شکر ہے. میں گیا ہوا تھا اپنے سسرال، اپنی بیوی کو لے کر گیا ہوا تھا. اچھا، تم کہیں دور تھے، پھر تم نے آواز سن لی کہ نوید بھائی بلا رہے ہیں. جی مجھے اس بہن نے بتایا کہ تم نے اب ان کو بالکل تنگ نہیں کیا. بڑی اچھی بات ہے. تمہاری بیوی بھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، اس نے بھی میرے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی مطمئن ہے کہ اب اس جن نے ہمیں تنگ نہیں کیا. ایسے ہی ہے؟ میں تو اس کو تنگ کبھی بھی نہیں کیا، لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ گلہ ہے. اچھا چلو گلا کر میں لو. آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں. چلو ہم آپ کو راضی کر لیں گے. آپ نے نہ میری بیوی کو بہت زیادہ میرے خلاف کیا ہے. اچھا. میری بیوی مجھے سانس نہیں لینے دے رہی، اور دروازے اس نے سارے بند کیے ہوئے. کل میں صرف 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، اور ادھر سے میں تیرا کی کھانوں میں باتیں ڈالتا رہا. اچھا اس کی سر میں بڑی درد ہو رہی تھی، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی. اچھا، یہ جو خاتون ہے وہ جو ہاں جی جو تیرا ہے، وہ اس کی سر میں جو اس لیے درد ہو رہی ہے، طبیعت اس کی خراب ہے کہ نازیہ کو بہت غصہ ہے اس کے اوپر. وہ اس نے اپنا غصہ اس کے سر کے اوپر، جسم کے اوپر پھینکا ہوا ہے. تو اس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر سارا غصہ پھینکا ہوا ہے، مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. اس نے 5 سال وہ میرے آپ کو میرے سے جدا کیا، اور اب یہ اس کا یہ جو ڈرامہ اس نے شروع کیا ہے، آپ چھپ کے دیکھتے ہو تو چلے جاتے ہو. کل میں صرف 1 گھنٹے کے لیے اس کے پاس آیا ہوں. ادھر سے میں اس کے اوپر باتیں پھینک رہا تھا، اور اس کے سر کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا تھا. اس نے کہا کہ میرے سر سے ہاتھ پیچھے کرو، میرے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے. اچھا. پھر میں نے نہیں ہٹایا. اچھا. پھر اس نے صورت بقرہ لگایا تھا، یا جو کرسی پڑھتی رہی آیت الکرسی پڑھتی رہی اور سورہ بقرہ لگائی. اور ہاں جی، اور پھر میں نے اس کے سر سے نا ہاتھ آرام سے ہٹایا ہے. تو یہ سارے نازیہ کے ڈرامے اس نے اس کے اوپر پھینکا ہوا ہے کہ تجھے بھی تکلیف اور اس کو بھی تکلیف ہو. دیکھو میری بات سنو، جب تم اپنی بیوی کا حقوق اس کو دو گے نا، اپنی بیوی کا حق اس کو دو گے، وہ آپ سے راضی ہو جائے گی. میں اس کو منع کر دوں گا، تمہارے گھر کے دروازے کھل جائیں گے. نازیہ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھو وہ تمہاری پہلے میری بات سنو. نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکا کہ پہلے میری بات سنو. میں کل کا بڑا غصہ آپ کے اوپر آ رہا ہے، میری بات پہلے سنو. میں تیرا کچھ لیتا نہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. آپ مسلمان ہو کے نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے آپ کو اس سے جدا نہیں کرنا. اور یہ دیکھو اس نے کتنے، میں اب آپ کو کیا کہوں، غصہ مجھے آپ کے اوپر بڑا آ رہا ہے. گھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے بوتل میں بند کر دو گے. تو اس نے میں چپ ہوں. اس نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے نازیہ نے. اچھا. انہیں سارے دروازے چپ کرو، سارے دروازے اس نے بند کیے ہوئے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے اب اگر بدتمیزی کی نا تو تجھے میں مار دینا جان سے. آواز نیچے رکھ. بدتمیزی نہیں کر رہا الو کے پٹھے. بدتمیزی نہیں. چپ کر. اس سے مجھے بڑا خبردار، تیرے ایسی کی تیسی. میرے غصہ میں جو ہے آواز بند کر اپنی. میری بات بند کر آواز اپنی. الو کے پٹھے کہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے؟ مجھے غصہ سے چپ کر. میری بات میں تجھے کہہ رہا ہوں چپ کر. تیری ایسی کی تیسی. ایک تو آپ برداشت تجھے میں بوتل میں کیا تجھے میں جلا دوں گا اگر تو نے بدتمیزی کی. تو الو کا پٹھا نہ ہو تو بدتمیزی نہیں خبردار. چپ کر. سنو. تیری ایسی کی تیسی، تیرے جن کی تیری بیوی کا تیرے پر حق ہے. حق کے تو ایک غیر محرم کے اوپر آیا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہے تیری ایسی کی تیسی، تیرے جن کی میں ایسی کی تیسی بجا دوں گا. میری بات پہلے اللہ کے حکم سے ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. ہاتھ نیچے رکھو. ادب سے ہاتھ نیچے رکھا. خبردار تو نے اپنے سے بات کی، میں ڈنڈا مار دوں گا تجھے، یاد رکھی. ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اپنی بیوی کو جا کے ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو. ٹائم دیتا ہوں. یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی. مجھے پتہ ہے نہیں میرے کچھ نہیں لگتی. ہاں. لیکن میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تیری ایسی کی تیسی میں تجھے 5 منٹ میں تجھے سیدھا کر دوں گا انشاءاللہ. 2 گھنٹے کے لیے میں آ گھنٹے کے لیے آتے ہو. یہ چھوڑ. کیا کام ہے تمہارا اس کے اوپر آنا؟ مجھے پتہ ہے اپنے میری بیوی کو میرے خلاف کیا اس کو جا کے ٹائم دو. میں دیتا ہوں. کیا دیتی ہو؟ ٹائم دیتا ہوں. سارا جب تمہاری یہ بیوی تمہاری کچھ نہیں لگتی،
मुझे पता है मेरी कुछ नहीं तो लगती, फिर मुझे खुद भी बेइज्जत करती, कल भी उसने मुझे बेइज्जत बड़ा करती है बेइज्जत तू, किया। काली शक्ल वाले तू है ही मनूस, कल भी इसने मुझे बेइज्जत किया। तेरी ऐसी की तैसी, अभी तो मैंने तुझे डंडे मारने थे, मैंने इस बच्ची की वजह से तुझे कुछ नहीं कहा, तू मुझे बात सुना रहा है। डंडे मुझे मार, खबरदार दोबारा अगर तूने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की ना, मैं तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा, याद रखी। मेरी बात सुनो, हाँ। आपने मुझे कहा था ना कि अब मेरे भाई हो, ठीक है, हाँ। तो ठीक है, मैं गलत था, ठीक है, मैं गलत था, तो आप तो अच्छे थे ना, आप मेरे साथ आराम से थोड़ी सी बात कर लेते, चलो उसको मेरे खिलाफ ना करते। वो खिलाफ नहीं हुई है, वो इस लड़की के खिलाफ है, कसूर हाँ, तुम्हारा है, उसी ने बुखार इसके ऊपर गुस्सा देखो ना, कसूर तुम्हारा है, तुमने एक लड़की को पकड़ा हुआ है, एक औरत को पकड़ा हुआ है, उनका पूरा जीना हराम 5 साल से किया हुआ है, अब तू काबू आया है और तू कह रहा है कि ये मेरी गलती है, गलती तो तेरी है, तेरा काम ही नहीं बनता अपने बच्चों को छोड़ना, अपनी बीवी को छोड़ना। पहले मैं इसको तकलीफ देता रहा हूं, लेकिन अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसको तकलीफ अब नहीं देना। ये बात आप तुम्हारा कहीं तो मैंने तेरी टांगे तोड़ देनी है, समझा? तोड़नी आपने, हाँ। आपने अपनी बीवी को टाइम दे जाके, दे रहा हूं, नाजिया को मैं बुलाता हूँ, घर के दरवाजे भी खुल जाएंगे, तूने इसके जिस्म के ऊपर दोबारा नहीं आना। मैं तो मैं आपसे वादा हाँ। कि नहीं आना ना, मैंने आपसे वादा किया, देखो मैं जिन हूँ, मैं मजहब के बगैर, और मैंने जो वादा किया था उस वादे पे मैं कायम रहूं, इससे पूछो आप, चलो मैं भी कायम हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहा, उसकी इस्लाह की है, तुम्हारी इस्लाह की है, हम मुसलमान हैं, तुम काफिर हो, तुमने इस औरत को पकड़ा हुआ है। काफिर हूँ, लेकिन मैं अपने वादे पे कायम रहा, मैं भी कायम हूँ। नहीं नाजिया को कुछ से बुखार हटाओ, हट जाएगी, दरवाजे खोलो, अल्लाह खोल देगा, नाजिया की क्या जरूरत है? अब आराम से मैंने इसे अपने आप को वो हटा, अगर उसने मरना होगा ना, तो वो दोबारा इसको तंग करेगी, ये मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, अल्लाह के कुरान में बड़ी ताकत है, मैंने तुझे, तेरे बच्चों को और तेरी बीवी को मैं ऐसी सजा दूंगा ना, कुरान से जल के मर जाओगे, याद रखना। गलत काम नहीं करूंगा, आपका कोई काम नहीं बनता कि मुझे तकलीफ दे, मैं कोई गलत काम कर, बस ठीक हो गया, चुप करके बैठो आप थोड़ी देर, ना मैंने किया है गलत काम और ना मैं ना तुमने करना, मैं नाजिया से बात करता हूँ, तुम अपने घर जाओ, चलो अस्सलाम वालेकुम, चलो भाग जाओ यहाँ से, चल, तो शोर ना डाला करो, खबरदार तूने इसको तंग किया तो मैं नहीं तंग करता, चल जाओ, उसको समझाओ, मैं बुलाता हूँ ना, उसकी क्या जरूरत है तुझे तंग करे, चल जा, शोर डाला हुआ है, वो अगर तुम्हें तंग करेगी ना, मैं अभी उसको पूछ लेता हूँ, इसलिए तो मैं उसका हक दो, मेरी बात उसका हक दो, घर जाओ, घर जाके बैठो, मैं उससे पहले बात करता हूँ, फिर मैं तुमसे फिर कल बात करूंगा, चल जाओ। अब अच्छा मेरी बात तो आप गौर से सुनो, देखो मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, हाँ करो, चलो शाबाश। मैं आपसे, आप इतने हैवी हो गए हो, इतने शोर डाल रहे हो, क्या तुझे ये नहीं पता ना तू कर किसके साथ बात रहा है? हाँ मुझे पता है किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। इस वजह से तो मैं चुप, वरना मुझे कोई भी संभाल नहीं सकता, ठीक है? 5 साल हो गए ना, 2 नंबर बाबों के पास लेके जाते रहे ये, किसी ने तुमसे बात भी नहीं की, पूछे इनसे, और मैं बस अपने अल्लाह से डरता हूँ, मुझे पता है ना, समझा ना? ओ भाई मुझे, चलो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है, तुम चुप करके अभी जाओ, मैं नाजिया से बात करता हूँ, चलो तो मैं तुम्हारी बीवी को बुलाता हूँ, तुम जाओ, प्यार से आप समझाओ, मैं समझाता हूँ, तुम्हारा हक देगी, कि मैं आराम से हट जाऊंगा, एकदम मैं नहीं हट सकता, ठीक हो गया, करो, ठीक है, ठीक हो गया, हाँ मैं वैसे भी छोड़ रहा हूँ, मैं पता है क्या, मैंने इसको वैसे भी छोड़ना है, शादी मेरे इसके साथ हो नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके भी बच्चे, उसका भी बंदे, वो मुझे हर वक्त जलील भी करती है, तो मैं नहीं उसको तंग करना, उसका शोहर ये पास बैठा है, मुझे नजर ठीक है ना, तेरी बीवी उधर है, तू मुफ्त में आ गया हमारी मुसलमान बहन को तंग कर रहा है, समझ लगी ना? अब तू चुप करके चला जा, मैं नाजिया से बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज, चल जा, निकल जा। देखा भाईजान, ये किसी से काबू नहीं आया, तो क्या कहता है कि मैं आपसे डरता हूँ और मैं नहीं करूँगा, ये अब इसकी बीवी का हक है ना कि वो इसको पूछे कि तुम एक गैर महरम औरत के साथ रहते हो, मेरे घर क्यों नहीं रहते तुम, ठीक है? आपने सूरह बकरा रोजाना लगानी है, जो मैंने वो अगरबत्तियां दम करके दी हैं वो रोजाना लगानी है आपने, इंशाअल्लाह ताला बा फजले खुदा ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब मैं इसकी बीवी को बुलाता हूँ, ठहर के, अभी नहीं, ठहर के, चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।
سر میں